Let me rephrase that. Ole, I can only see one hand. I was just going to say that I'm not going to ask for a show of hands because either we'll embarrass ourselves or we will be lying, and let us not go there. ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലുമായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ മുഷിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ കൈപൊക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം അതൊരു നാണക്കേടാണ്. അക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. Let me rephrase that. How many of us are continuing to struggle, or how many of us are struggling, present continuous tense, how many of us are struggling with either irritation or anger? നമ്മൾ എത്ര പേര് ഈ മുഷിയൽ എന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ കോപം, ഈ രണ്ട് കാര്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് തുടർമാനമായിട്ട്? And in case if you're wondering why this subject is so relevant for all the age groups that are here, let me just simply say that if you're unmarried, there is an importance here, and if you're married, there's also something here. പല പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് അവർക്ക് എത്രമാത്രം പ്രയോജനകരമാണ് എന്നുള്ള ആ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ പറയട്ടെ, അവിവാഹിതരായവർക്ക് ഇതൊരു പ്രയോജനമുണ്ട്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വിവാഹിതരായവർക്കും ഇത് പ്രയോജനമാണ്. If you're unmarried and if you're looking for someone, make sure that, and you know, everybody is looking for Mr. or Mrs. right? നിങ്ങൾ അവിവാഹിതർ ആണെങ്കിൽ വിവാഹിത എന്ന പദവിയിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്നവരാണ്, ശരിയാണോ? Make sure their first name is not always. അവരുടെ ആദ്യത്തെ പേര് എപ്പോഴും എന്നുള്ള അതായിരിക്കാതിരിക്കാൻ ഉറപ്പാക്കുക. We were newly married, and I once turned to Janice and I said, "You're always like this." ഞങ്ങള് വിവാഹം കഴിച്ച ആ നാളുകളിൽ ജാനിസിനോട് തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞു, നീ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. I'm sure none of you have made that statement to whoever you're married to, but I use that word always quite a lot. Always. നിങ്ങള് വിവാഹിതരായവര് ഈ പദം അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ആ പദം എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. It was actually a serious confrontation about something. Okay, I was irritated, I was angry, and I said, "You're always like this." അത് ഗൗരവതരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ എപ്പോഴും, ഞാൻ എൻ്റെ കോപത്തിൽ ദേഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന്. So this is one of those rare times where she said, "Well, you're right." അപൂർവമായിട്ടുള്ള സമയം ഒരിക്കൽ അവൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ശരിയാണ്, with a small correction. ചെറിയ ഒരു തിരുത്തലോടുകൂടെ. Not always. എപ്പോഴും അല്ല. You know, some of us have made permanent residences of either one of these two things. Either we live in a house called irritated, or we live in a house called angry. നമ്മൾ എങ്ങനെയോ ഈ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ, ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ മുഷിയുന്ന ആ ഒരു വീട്ടിൽ, അല്ലേ കോപത്തിൻ്റെതായ ആ ഭവനത്തിൽ. Let me tell you very simply that life is difficult as it is, but you make life impossible to live if you are struggling and if you continue to live with either of those two words. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ജീവിതം തന്നെ പ്രയാസമാണ്, എന്നാൽ അസാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിൽ, ഈ രണ്ട് പറഞ്ഞ മുഷിയുന്ന ഭവനത്തിൽ അല്ലെ കോപത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ. There are a lot of medically qualified people, super qualified people, but I dare make this statement, which is a medical statement, that perhaps there is no other cancer which is more deadlier than this one called anger. ഇവിടെ അനേകം വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇരിപ്പുണ്ട്. എന്നാലും ഞാൻ ധൈര്യത്തോടുകൂടെ പറയുകയാണ്, ഈ ക്യാൻസർ എന്ന രോഗത്തെക്കാളും വലിയ രോഗമാണ് ഈ കോപത്തിന്റെ, വിദ്വേഷത്തിന്റെ. And as any family that has gone through a struggle with somebody who's stricken with some form of cancer, you'll straight away see something, and that is this, that cancer has this horrifying capacity, potential, not just to take away one person's life, but it destroys
the whole family, perhaps even the extended family. ക്യാൻസർ എന്ന ആ രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, അത് നശിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമല്ല, പലപ്പോഴും ആ കുടുംബത്തെ തന്നെ അല്ല അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബത്തെ പോലും നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു. We're going to read some scripture this morning. നമ്മൾ ഈ രാവിലെ സമയത്ത് 2-3 വേദഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാൻ പോവുകയാണ്. But I'm going to say something very unkind to all of us before we read scripture. എന്നാൽ ഞാൻ വേദഭാഗം വായിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് കരുണയില്ലാത്ത കുറച്ച് വാക്കുകൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോവുകയാണ്. Nothing new for me. I'm very good at being unkind, so it's a good thing for me to be here. What I'm there as well. എനിക്ക് ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല, ദയയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുക എന്നുള്ളത് സാധാരണമാണ്. You know, we can still get to heaven and say, you know, I didn't read my Bible. Quite possible. നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എത്തപ്പെടാം, ഞാൻ ബൈബിൾ വായിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും. But there are some portions of scripture, and we're going to read one such portion of scripture this morning, where I'm going to give you a choice. Before we read this, may I simply suggest that's the door, you can go home, because you can get to heaven and say, I did not read this portion of scripture. ഞാൻ ഇത് വായിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങളോട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വാതിലൂടെ ഇറങ്ങി വെളിയിലേക്ക് പോയി വീട്ടിൽ പോകാം, എന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിലും പോകാം. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ വേദഭാഗം വായിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും You'll have an excuse when you stand in front of God. ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ നിങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒഴിവ് ഉണ്ടാകും. You can honestly look into his face if you're still able to do that and say, listen, I did not read this, so please, I'm not accountable because I did not read this. Perfectly fine. ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സത്യസന്ധമായിട്ട് ദൈവത്തോട് പറയാൻ കഴിയും, ഞാൻ ഈ ഭാഗം വായിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എന്നെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന്. But after reading what we're going to read today, and this portion is divided into 3 parts, we're going to try and take a look at a little bit of the first part. I'm going to jump through the second part and we'll take a look at the latter part. ഈ ഇന്ന് വായിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ വേദഭാഗത്തിന് 3 ഭാഗമുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ചെറുതായിട്ട് നോക്കി, രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി, മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നോക്കുന്നതായിരിക്കും. So I'm going to actually pause here because this is serious business out here in this chapter. May I suggest to you that if you truly want to sit here asking God to minister to you in these 2 areas of struggle, irritation and anger, then let's read this. If not, it's far better for you. It's far better for you, believe me, and I'll show you from scripture this morning for you to just get up and leave. ഈ വേദഭാഗം വായിക്കുന്ന മുൻപായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത് വ്യക്തമാക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ വേദഭാഗം വായിച്ചു കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളോട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ, ആ മുഷിക എന്ന കാര്യത്തിൽ, കോപത്തിന്റെ ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ സത്യസന്ധമായി ഇരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത്. Let's pray, and perhaps as we close our eyes in prayer and in acknowledgement of crying out to God to seek his help, because these cannot be sorted out without divine help. നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. Father, I confess this morning that I struggle with irritation, I struggle with anger. Father, I know that I cannot overcome both of these feelings without divine help. I cry out to you, Lord, this morning that as we read scripture today, that you would minister to us, you would humble each one of us, that we might examine our own heart. And so, Lord, we pray in Yeshua's name. Amen. The portion of scripture that we're going to read is Matthew chapter 18, and we will read the first 10 verses first, and then we'll see where we can go with it. ഇന്ന് നാം വായിക്കാൻ പോകുന്ന വേദഭാഗം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 10 വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് തീരുമാനിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം. Chapter 18, 1 to 10. 18-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ആ നാഴികയിൽ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു. സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ ആര് എന്ന് ചോദിച്ചു. അവൻ ഒരു ശിശുവിനെ അടുക്ക വിളിച്ച് അവരുടെ നടുവിൽ നിർത്തി.
നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് ശിശുക്കളെ പോലെ ആയി വരുന്നില്ല എങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആകയാൽ ഈ ശിശുവിനെ പോലെ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയവനാകുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ശിശുവിനെ എൻ്റെ നാമത്തിൽ കൈക്കൊള്ളുന്നവൻ എന്നെ കൈക്കൊള്ളുന്നു. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തൻ ആരെങ്കിലും ഇടർച്ച വരുത്തിയാലോ അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ വലിയൊരു തിരികല്ല് കെട്ടി അവനെ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ താഴ്ത്തിക്കളയുന്നത് അവന് നന്ന്. ഇടർച്ച ഹേതുവായി ലോകത്തിന് അയ്യോ കഷ്ടം. ഇടർച്ച വരുന്നത് ആവശ്യം തന്നെ, എങ്കിലും ഇടർച്ച വരുത്തുന്ന മനുഷ്യന് അയ്യോ കഷ്ടം. നിന്റെ കൈയോ കാലോ നിനക്ക് ഇടർച്ചയായാൽ അതിനെ വെട്ടി എറിഞ്ഞു കളയുക. 2 കൈയും 2 കാലുമുള്ളവനായി നിത്യാഗ്നിയിൽ വീഴുന്നതിനേക്കാൾ അംഗഹീനനായിട്ടോ മുടന്തനായിട്ടോ ജീവനിൽ കിടക്കുന്നത് നിനക്ക് നന്ന്. നിന്റെ കണ്ണ് നിനക്ക് ഇടർച്ചയായാൽ അതിനെ ചൂഴ്ന്നെടുത്ത് എറിഞ്ഞു കളയുക. 2 കണ്ണുള്ളവനായി അഗ്നിനരകത്തിൽ വീഴുന്നതിനേക്കാൾ ഒറ്റക്കണ്ണനായി ജീവനിൽ കടക്കുന്നത് നിനക്ക് നന്ന്. ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തനെ തുച്ഛീകരിക്കാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. It's a very interesting thing that's happening here. There is a question that comes up with some of the disciples. ഇവിടെ നാം കാണുന്ന ഈ വേദഭാഗത്ത് താല്പര്യകരമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ഇത് ശിഷ്യന്മാര് കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നതാണ്. I wonder who this person was. ഈ വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. Which of the disciples was asking this question? ശിഷ്യന്മാരിൽ ആരാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്? I'm sure all of us have some name that comes up to our mind. തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഒരു ഉറപ്പുണ്ട്, നമ്മൾ എല്ലാവരിലും തന്നെ ഒരാളെ കുറിച്ച് അല്ല ആരെയും കുറിച്ചൊരു പേര് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പൊങ്ങി. What is even more interesting is that Yeshua looks like at first reading he is not answering that question, but he starts talking about children. തീർച്ചയായിട്ടും ഒറ്റ നോട്ടത്തില് ഈ വേദഭാഗത്തിലേക്ക് നാം നോക്കുമ്പോൾ യേശു അവരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകുകയല്ല, മറിച്ച് ശിശുക്കളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക. And he actually gets pretty graphic with his illustration and his explanation about how we look at children. ഈ ഒരു വിശദീകരണത്തില് യേശു വളരെ വിശദമായിട്ട് ചിത്രം വരച്ചതുപോലെ അവിടെ കാണിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ. I think Yeshua would have made a good doctor because he seems to be employing the medical principle of life over limb. എനിക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഓർമ്മ, യേശു നല്ലൊരു വൈദ്യനായി തീർന്നതിന് യേശുവിന് അവയവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഗ്രാഹ്യവും വെച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ. By the way, when Yeshua says something, does he mean it? യേശുവ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവൻ അത് അർത്ഥമാക്കുന്നുണ്ടോ? Somebody please help me because I sometimes struggle with that. Does he lie? അവൻ കള്ളം പറയുവാണോ? Does he sugarcoat things? അവന് അത് വളരെ ഭംഗിവാക്കായിട്ട് പറയുകയാണോ? We do all of those but not him. നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യും, എന്നാൽ യേശുവല്ല. And very interestingly, as he gives those graphic things, he says, listen, Mohan, take a machete, take a knife, the sharper the better, and be done with this today itself. Right now, don't even wait for tomorrow. യേശു വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുകയാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വളരെ മൂർച്ചയുള്ള ഒരു കത്തി എടുത്തിട്ട് ആ ഭാഗം അങ്ങ് മുറിച്ച് നീക്കിക്കളയുക. Or my eyes. അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കണ്ണുകൾ. Wait. This is serious business now. ഇത് ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. Is he really saying I should take a knife and take out my eyes? യഥാർത്ഥമായിട്ടും യേശു പറയുകയാണോ ഞാനൊരു കത്തി എടുത്ത് എന്റെ കണ്ണ് ചൂഴ്ന്നെടുത്ത് കളയണമെന്ന്? Remember, this illustration is in the context of what? ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, ഇവിടെയുള്ള ഈ വിശദീകരണം ഏത് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യേശു പറയുന്നത്? What is it in the context of? ഏത് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്? There is a question that has been asked. യേശുവിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. What is the question? എന്തായിരുന്നു ചോദ്യം? Who is the greatest in the kingdom of heaven? സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ ആരാണ് എന്ന്. Some of them were even more specific. They say, who's going to sit on your right side and your left side in your kingdom? അവരിൽ ചിലരെ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് ചോദിച്ചു, നിന്റെ രാജ്യത്തില് ആരാണ് നിന്റെ ഇടതുവശത്തും നിന്റെ വലതുവശത്തും ഇരിക്കുവാൻ പോകുന്നതെന്ന്. And lest you think this is only talking about the physical, the hands and the eyes. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്, നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ കുറിച്ചും കൈകളെ കുറിച്ചും മാത്രമാണ് അത് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന്. There is one verse in between which starts giving me a clue to what's going to come later on in the passage.
ഈ വാക്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട്. അത് മുന്നോട്ട് വരുന്ന വേദഭാഗങ്ങളിൽ വരുവാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സൂചന നമുക്ക് നൽകുന്നു. It looks like a superficial question. It looks like there is an answer or an illustration that is being given which is more on the physical, but let us pause there and look at some verses before we proceed any further. ഇവിടെ ചോദിച്ച ആ ചോദ്യം വലിയ പ്രസക്തിയില്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഇവിടെ യേശു കൊടുക്കുന്ന വിശദീകരണം വെറും ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാമെങ്കിലും. Verse 6. ആറാം വാക്യം, But whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged about his neck and that he were drowned in the depth of the sea. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തന് ആരെങ്കിലും ഇടർച്ച വരുത്തിയാലോ അവന്റെ കഴുത്തിൽ വലിയൊരു തിരികല്ല് കെട്ടി അവനെ സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ താഴ്ത്തിക്കളയുന്നത് അവന് നന്ന്. By the way, the first 10 verses are all about children and causing offense to them. Am I right? ആദ്യത്തെ 10 വാക്യങ്ങൾ എല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച്, ശിശുക്കളെ കുറിച്ചും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ദുർമാതൃകയെ കുറിച്ചുമാണ്, അല്ലെ അവരെ ദ്രോഹിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. And he's talking about all of this because a question has been asked. അവൻ ഇതേക്കുറിച്ചെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ചോദ്യം അവനോട് ചോദിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. So what is the connection between this question and Jesus talking about children? എന്ത് ബന്ധമാണ് യേശുവിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യവും യേശു ശിശുക്കളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതും തമ്മിൽ? Listen carefully. വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ കേൾക്കുക. The way I behave with children is the real me. ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പെരുമാറുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതാണ് യഥാർത്ഥമായ ഞാൻ. With the rest of them I put on a mask. ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ ഒരു മൂടുപടം, ഒരു മുഖംമൂടി ധരിക്കുന്നതാണ്. Naveen, my good friend, will only see the good side of me. ഞാൻ എൻ്റെ നല്ല സുഹൃത്ത് എൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. And he is convinced Mohan is a good guy. അദ്ദേഹം അവന് ഉറപ്പ് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ മോഹൻ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാണ്. But for the real hard issues to be seen, he needs to see how I interact with little ones. എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ വിഷയം, യഥാർത്ഥമായി ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നതെന്ന് കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. And often those two words describe me when I'm interacting with children. I get irritated and I'm angry. എപ്പോഴും ഈ രണ്ട് വാക്കുകളും ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ഞാൻ ഇടപഴകുമ്പോൾ മുഷിയുകയും ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ By the way, let's be sorry. അത് എന്നെ വിശദമാക്കുന്നു. Irritation and anger both are feelings. മുഷിയുകയും കോപവും രണ്ടും വികാരങ്ങളാണ്. They're also neutral feelings, if I may suggest. അത് ആ രണ്ട് വികാരങ്ങൾ നിർവികാരങ്ങളാണ്. It's what you do with those feelings will make it either good or bad. ആ രണ്ട് വികാരങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതാണ് കാര്യം. For example, I can either be very irritated with my brother and ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ സഹോദരനുമായിട്ട് മുഷിഞ്ഞ് വളരെ അസ്വസ്ഥനാകാം. And there is a lot of things in scripture which will remind me, Mohan, listen, when you're irritated with someone else, perhaps there is something else that is irritating you. ഞാൻ എൻ്റെ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നാം കാണുന്നത്, നാം ഒരു സഹോദരനുമായിട്ട് മുഷിയുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥപ്പെടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്തോ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെന്തോ കാര്യങ്ങൾ എന്നെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. You know, I'm so very specific. Oh, there is a wait. I need one of those electron microscopes, you know. There is a small little thing, you know, and I'm seeing that for the last so many years, and you know it's there, and you know you're always like this, and you know I'm so caught up with the that cell inside out there. ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്ന ആ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ആ സഹോദരിയുടെ കണ്ണിലെ കരട്, നമ്മളെ വളരെ ചെറിയ കരട് സൂക്ഷിച്ച് ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ കണ്ട് ചികഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആ ഒരു അനുഭവം. Am I like that? ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണോ? What am I forgetting? ഞാൻ എന്താണ് വിസ്മരിച്ചു കളയുന്നത്? Listen carefully again. This book has nothing to do with you. ഈ ഒരു വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി എന്നെ കേൾക്കുക. ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. This book is not for you.
ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല, It's for me. ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. Every word is to refine me. ഇതിലുള്ള എല്ലാ വാക്കുകളും എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. Every time I dare to even break that bread, my hands tremble and I say, God, I'm unworthy. ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഞാൻ ഈ അപ്പം നുറുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറയുന്നു, കർത്താവേ ഞാൻ അയോഗ്യനാണ്. By the way, I don't come here because you think I'm worthy or unworthy, because scripture very clearly commands me, even if it's not read, that let a man so examine who? Himself. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ എന്നെ അയോഗ്യനെന്ന് എണ്ണുന്നത് കൊണ്ടല്ല. തിരുവെഴുത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു, ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെത്താൻ ശോധന ചെയ്യട്ടെ എന്ന്. Life is not about others. Life is about me, and using the little time that God has graciously given unto me to examine my life. ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചല്ല, അവൻ തന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് സമയം സ്വയം ശോധന ചെയ്യാൻ, പരിശോധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. Okay, so what is so important about verse 6? ഈ 6-ാം വാക്യത്തില് എന്താണ് പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ളത്? What is the question that verse 6 is begging me to ask? 6-ാം വാക്യം ഏത് ചോദ്യമാണ് എന്നോട് ഉത്തരം പറയുവാൻ വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നത്? Sorry? How do you offend? Verse 6. Okay? Okay, fine, okay. Do I call someone to stumble? Who are these little ones? Why do I? Why do I offend others? Sorry? Sorry. ഈ ചോദ്യം ഇവിടെ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരെ മുറിപ്പെടുത്തുന്നത്? ആരാണ് ഇവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങള്? Is there a word for millstone in Malayalam? Millstone. തിരികല്ല്. You know, this generation, most of us do not know what a millstone is. I know, I come from that generation. Actually, we used to have a millstone at home, and there's a hole in the center, and we pour our wheat into it or whatever, and we grind it. That's a millstone. It kind of rubs. The bottom one is stationary, the top one rotates, and that's how you get your atta. തിരികല്ല് അല്ലെ ആട്ടുകല്ല് എന്ന് പറയും. അതിനകത്ത് നമ്മുടെ അരിയോ ഗോതമ്പോ ഇട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന. You know, our brother weighs less. Those millstones weigh about 10 times more than you will ever weigh. ഈ സഹോദരനെ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരനേക്കാളും 10 ഇരട്ടി തൂക്കമുണ്ട് ഒരു ആട്ടുകല്ലിലെ തിരികല്ലിന്. What will happen if I tie one of those millstones around my neck and jump into the sea? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആട്ടുകല്ല് എന്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടി ഞാൻ കടലിൽ ചാടിയാല് എന്ത് സംഭവിക്കും? By the way, Jesus also, knowing that there are good swimmers, my son is sitting there, he's a good swimmer, we're going to go into the sea as well. He can go into the sea. I love swimming. I can go a couple of kilometers into the sea, and I think I'm a good swimmer. But there is a word here for good swimmers like me. ഇവിടെ പലരും നീന്തൽ അറിയാവുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും. ഞാനൊരു നല്ല നീന്തലുകാരനാണ്, എൻ്റെ മകനും നീന്തും. ഞാൻ കടലിലൊരു 2-3 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളോട്ട് നീന്തുവാന് എനിക്ക് കഴിയും. എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ നീന്തുന്നവർക്കായിട്ടൊരു വാക്യമുണ്ട്. I don't know if your version says this, but it's in mine it says not the sea but the depth of the sea. നിങ്ങളുടെ പരിഭാഷ അത് പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. കടലിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക്. So what is Jesus saying we should do, by the way? യേശു എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്? He's asking us to commit suicide. യേശു നമ്മോട് പറയുന്നത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ. Yes or no? He's saying, Mohan, it's better for you. It's wait. Not only is it better? Wait. When you say, make that statement, it is better for you, what does that mean? ഇവിടെ യേശു ഈ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ പ്രസ്താവന കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? So you know, as I read this passage, I'm visualizing this millstone. I put it around my, tie it, and I go jump into the depth of the sea, not just the sea, and that is good.
ഞാൻ ഈ വേദഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഭാവനയിൽ കാണുകയാണ്. ഞാൻ ആ തിരികല്ല് എൻ്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് കടലിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ചാടുന്നതിനെ കുറിച്ച്. അത് നല്ലതാണോ? That's what he's saying. അതാണ് യേശു പറയുന്നത്. Yes or no? അതെയോ അല്ലയോ? So what is that phrase? It is better. ഇത് നല്ലത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പദം അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? By the way, is it good that I jump? ഞാൻ ചാടുക എന്നുള്ളത് നല്ലതാണോ? I don't want to do that. എനിക്കത് ചെയ്യാൻ So why is he saying it is better for you to jump into the depth of the sea? എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ കടലിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ചാടുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന്? And it's in answering that question that we read the rest of the passage. ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് നൽകുന്ന ഉത്തരം വഴിയാണ് വേദഭാഗത്തിന്റെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുന്നത്. So the first two parts of the passage are all preparation to the real question that's going to come, which is a heart issue. ഈ വേദഭാഗത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങള് ഒരു ഒരുക്കമാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം വരുന്നത് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ വേണ്ടി. Okay, this is one more opportunity for you to just get up and leave right now, because after this you don't want to read anything here. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് എഴുന്നേറ്റ് പോകുവാനുള്ള. ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ഉണ്ടാകത്തില്ല. Now you know why I would make a hopeless elder or a leader in the church, because I'm asking people to leave, not asking people to come in. അത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സഭയിൽ ഒരു വലിയ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു മൂപ്പന് അല്ലാതെയായി തീരുന്നത്. ആളുകളോട് എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ പറയുന്നത് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത്. From here on it's all about me. ഇവിടെ മുതല് ഇനി പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നെ കുറിച്ചാണ്. This passage is not for someone else sitting next to you. ഈ ഒരു വേദഭാഗം നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല. Let's read from verses 21 to the end of the passage. 21 മുതൽ അതിന്റെ അവസാന ഭാഗം വരെയും വായിക്കാം. അപ്പോൾ പത്രോസ് അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു, കർത്താവേ, സഹോദരൻ എത്ര വട്ടം എന്നോട് പിഴച്ചാൽ ഞാൻ ക്ഷമിക്കണം? 7 വട്ടം മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു. യേശു അവനോട്, 7 വട്ടമല്ല 70 വട്ടം എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്വർഗരാജ്യം തൻ്റെ ദാസന്മാരുമായി കണക്ക് തീർക്കുവാൻ ഭാവിക്കുന്ന ഒരു രാജാവിനോട് സദൃശ്യം. അവൻ കണക്ക് നോക്കി തുടങ്ങിയപ്പോൾ 10,000 താലന്ത് കടംപെട്ട ഒരുത്തനെ അവൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. അവന് വീട്ടുവാൻ വകയില്ലായകയാൽ അവൻ്റെ യജമാനൻ അവനെയും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും അവനുള്ളതൊക്കെയും വിറ്റ് കടം തീർക്കുവാൻ കൽപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ആ ദാസൻ വീണ് അവനെ നമസ്കരിച്ചു. യജമാനനെ, എന്നോട് ക്ഷമ തോന്നണമേ, ഞാൻ സകലവും തന്നു തീർക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ദാസന്റെ യജമാനൻ മനസ്സലിഞ്ഞ് അവനെ വിട്ടയച്ചു, കടവും ഇളച്ചു കൊടുത്തു. ആ ദാസൻ പോകുമ്പോൾ തനിക്ക് 100 വെള്ളിക്കാശ് കടംപെട്ട ഒരു കൂട്ടുദാസനെ കണ്ട് തൊണ്ടയ്ക്ക് പിടിച്ച് ഞെക്കി, നിന്റെ കടം തീർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അവന്റെ കൂട്ടുദാസൻ, എന്നോട് ക്ഷമ തോന്നണമേ, ഞാൻ തന്നു തീർക്കാം എന്ന് അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ അവൻ മനസ്സില്ലാതെ ഉടനെ ചെന്ന് കടം വീട്ടുവോളം അവനെ തടവിൽ ആക്കിച്ചു. ഈ സംഭവിച്ചത് അവന്റെ കൂട്ടുദാസന്മാർ കണ്ടിട്ട് വളരെ ദുഃഖിച്ച് ചെന്ന് സംഭവിച്ചതൊക്കെയും യജമാനനെ ബോധിപ്പിച്ചു. യജമാനൻ അവനെ വിളിച്ച്, ദുഷ്ടദാസനെ, നീ എന്നോട് അപേക്ഷിക്കുകയാൽ ഞാൻ ആ കടമൊക്കെയും ഇളച്ചു തന്നുവല്ലോ. എനിക്ക് നിന്നോട് കരുണ തോന്നിയതുപോലെ നിനക്കും കൂട്ടുദാസനോട് കരുണ തോന്നേണ്ടതല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ യജമാനൻ കോപിച്ച് അവൻ കടമൊക്കെയും തീർക്കുവോളം അവനെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തൻ സഹോദരനോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാൽ സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവ് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളോടും ചെയ്യും. Peter comes to our Lord and he has a problem. പത്രോസ് കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് വന്നു. അവനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. What is Peter's problem? എന്താണ് പത്രോസിന്റെ പ്രശ്നം? He's irritated with somebody. അവന് മറ്റുള്ളവരോട് ഒരു മുഷിപ്പ് ഉണ്ട്. By the way, listen very carefully. If I do not learn how to handle irritation at a primary level, it will lead to anger. വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇത് ശ്രവിക്കുക. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാഥമിക അവസ്ഥയിൽ എൻ്റെ മുഷിപ്പ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതെന്നെ കോപത്തിലേക്ക് നയിക്കും. It starts with an irritation. അത് എന്നെ ചെറിയൊരു അസ്വസ്ഥതയായിട്ട് തുടങ്ങും. Hey, by the way, what is an irritation? എന്താണ് ഒരു മുഷിപ്പല്ലേ അസ്വസ്ഥത? You know, when we're sometimes outside, you know, a small piece of a thorn or a small piece of wood or a small stone will go inside, you know, just there. Have you experienced that?
ചില അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ ഒരു മുള്ളോ ഒരു ചെറിയ മണൽത്തരിയോ വല്ലതും കയറിയാൽ അതിന്റെ ആ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? That's an irritation. അത് നമ്മളെ It's അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. there, it is throbbing away, it's irritating something there. അത് നമ്മുടെ ആ വിരലിനെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. So you know why I call it good? ഞാൻ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നല്ലതെന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? Because at that moment I have a choice. കാരണം ആ നിമിഷത്തില് എനിക്കൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട്. What is my choice? Either I can live with that irritation or do something about that irritation. എന്താണ് ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒന്നെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് എനിക്ക് തുടർന്ന് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാം. By the way, let me just so that we get this right, this is no more the speck about in his eye. Sure, there is a speck. In fact, there's lots of specks in his eye. But this is not about that. It's about what? It's about the log, in front of me. I cannot see anything. I'm blind to it. ഇത് ഇനി അവന്റെ കണ്ണിലുള്ള കരടല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും കരടുകളുണ്ട്. മറിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്റെ കൺമുമ്പിലുള്ള ആ തടിക്കഷ്ണമാണ്. Can I get all of us to say, I have a log? എനിക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒന്ന് ലഭിക്കുമോ, എനിക്കൊരു തടിക്കഷ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ? That has blinded me. അത് എന്നെ അന്ധനാക്കിയിരിക്കുന്നു. Life is not about the speck in the person sitting next to you. It's about the log that is blinding me. ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നവന്റെ കണ്ണിലെ കരടിനെ സംബന്ധിച്ചല്ല, അത് എന്റെ കണ്ണിലുള്ള തടിക്കഷ്ണത്തെ കുറിച്ചാണ്. അത് എന്നെ അന്ധനാക്കിയിരിക്കുന്നു. And Yeshua here is going to try and address this as best as possible for us to understand. ഇവിടെ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ യേശു അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയാണ്. അത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം. I have wondered who was it that Peter was looking at when he made this question. ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഈ ഒരു ചോദ്യം പത്രോസ് ചോദിച്ചപ്പോൾ പത്രോസ് ആരെ നോക്കിയായിരിക്കണം ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്? By the way, there is a group here that is invisible, which you'll only see in Luke. Luke records that in a little slightly different way. Okay, so there are different groups of people, but what you do not see in Matthew is the Pharisees and the publicans. ഇവിടെ അദൃശ്യമായിരിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കൂട്ടങ്ങളുണ്ട്. അത് ഇവിടെ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ അദൃശ്യമായിരിക്കുന്ന ആ രണ്ട് കൂട്ടം പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരുമാണ്. So is it Peter who is asking the question at the beginning of the passage, and there is somebody out there and there is a small kind of a debate and an argument that breaks out among the disciples, or is he looking at the Pharisees or one of the publicans there, or is it somebody even closer than all of those people that are there? ഇത് പത്രോസാണോ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്, അതോ അവിടെയുള്ള ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഉരുവായ തർക്കമാണോ, അതോ അതിലും യേശുവിനോട് അടുത്ത് ആയിരുന്ന ആരെങ്കിലും നിന്ന് വന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്? There are a couple of clues that we get about the possible identity about whatever or whoever is irritating Peter. ഇവിടെ 3-4 സൂചനകളുണ്ട്. എന്താണോ ആരാണോ പത്രോസിനെ ആ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ല, മുഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച്. Now I don't know how it says in the Malayalam, but in the English it says then came Peter. മലയാളത്തില് അത് ഇങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ പത്രോസ്. Is that the way it is? Okay, so that means as whatever has happened in the first 20 verses, okay, all this dialogue and all these statements, then it's after all of that, then he comes to Yeshua. എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചിരുന്നത് ആദ്യത്തെ 20 വാക്യങ്ങളില്? അതിനുശേഷം അപ്പോൾ പത്രോസ് യേശുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നു. And then he uses the word my brother. അവിടെ പത്രോസ് ചോദിക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരൻ. What that tells me is irritation is often with somebody very close to me. ഇവിടെ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുന്ന മുഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്നോട് ഏറ്റവും അടുത്തായിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും. Just about all of my irritation, all of my anger is usually against a family member.
മിക്കവാറും എൻ്റെ എല്ലാ മുഷിപ്പുകളും അസ്വസ്ഥതകളും ഏതെങ്കിലും ഒരു കുടുംബാംഗത്തോടായിരിക്കണം. If you disagree, then we will nominate you for sainthood and will probably send your name to the Pope for next year's nomination. നിങ്ങൾ എന്നോട് വിയോജിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് അടുത്ത വിശുദ്ധനാകാനുള്ള ആ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പേര് പോപ്പിന് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Perhaps even before you go for lunch today, if you can make one statement, I am not a saint. I'm not a saint. നിങ്ങൾ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തുവാൻ കഴിയും, ഞാനൊരു വിശുദ്ധനല്ല എന്ന്. Even though you are convinced you are a saint, please tell yourself, I'm not a saint. നിങ്ങൾ ഉറച്ച ബോധ്യത്തിലാണ് ഞാനൊരു വിശുദ്ധനാണെങ്കിലും ആണെന്ന് ഉള്ള ആ ബോധ്യത്തിലാണെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ദയവായി പറയുക ഞാനൊരു വിശുദ്ധനല്ല എന്ന്. Peter has a problem. പത്രോസിന് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. What is his problem? എന്താണ് അവന്റെ പ്രശ്നം? How long should I tolerate this fellow? ഞാൻ എത്ര കാലം ഇവനെ സഹിക്കണമെന്ന്. He's constantly irritating me. അവന് തുടർച്ചയായിട്ട് എന്നെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. He knows how to get under my skin. അവന് അറിയാം എന്നെ എങ്ങനെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്താമെന്ന് എന്റെ ഉള്ളിൽ കടന്ന്. He's got about 10 PhDs in how to irritate people and how to get people angry. അവന് 10 PhD ഡിഗ്രി ഉണ്ട് എങ്ങനെ ആളുകളെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്താം, എങ്ങനെ ആളുകളെ മുഷിപ്പിക്കാമെന്ന്. In fact, I'm a very kind, gentle, understanding person, but he is there in my life. വാസ്തവത്തില് ഞാൻ വളരെ ശാന്തനും എളിയവനും ദയാലുവുമാണ്, പക്ഷെ അവൻ എന്നെ നിരന്തരമായിട്ട് അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തും. If it was not for him, I would be perfectly fine. എന്നാ അവനില്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പരിപൂർണനായേനെ. How often shall my brother sin against me? എത്ര പ്രാവശ്യം എന്റെ സഹോദരൻ എന്നോട് പാപം ചെയ്താൽ. By the way, not many people have the great skill that Peter has. He's able to give an answer even in the question. പത്രോസിനുള്ള പോലെയുള്ള ഒരു കഴിവ് മിക്കപ്പോഴും പലർക്കുമില്ല. അവൻ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ അവൻ ഉത്തരവ് നൽകാനുള്ള കഴിവ്. And I have forgiven him? Question mark. ഞാൻ അവനോട് ക്ഷമിച്ചു. ചോദ്യം. What is he telling Yeshua? അവൻ എന്താണ് യേശുവിനോട് പറയുന്നത്? Listen, this fellow is like this. He keeps on irritating me, but I want you to know, I want him to know that I've forgiven him. യേശുവിനോട് പത്രോസ് പറയുന്നത്, നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിയണം, ഇവൻ എന്നെ എപ്പോഴും മുഷിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എന്നാലും ഇവനും അറിയണം ഞാൻ അവനോട് ക്ഷമിച്ചു എന്ന്. I wonder what was his tone of when all this is being spoken about. ഞാൻ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ്, ഇവൻ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പത്രോസ് ഇതിന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ രീതി എന്ന്. Hey, by the way, do you know that some of us actually give solutions to God? നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ ഒരു കാര്യം? നമ്മളിൽ പലരും പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന് പല ഉത്തരങ്ങളും നൽകാറുണ്ട്. God, you have a lot of problems to deal with, so don't worry, I will tell you how you should deal with me. നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പറയും, ദൈവമേ നിനക്ക് അനേക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ, ഞാൻ നിന്നോട് പറയാം ഈ ഒരു വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന്. How many times should I forgive this fellow? ഞാൻ എത്ര വട്ടം ഈ മനുഷ്യനോട് ക്ഷമിക്കണം? 7 times. 7 പ്രാവശ്യം. 7 times. 7 പ്രാവശ്യം. I wonder if this is an arrogance that is coming out of Peter. ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു പോവുകയാണ്, ഇത് ഒരു തരം പത്രോസിൽ നിന്ന് വരുന്ന അരോചകത്വമല്ലേ, അഹങ്കാരമല്ലേ എന്ന്. I wonder if it's an arrogance that comes out of me as well, not just Peter. ഞാൻ ഇങ്ങനെയും ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ്, ഇത് പത്രോസിൽ നിന്ന് മാത്രമെന്നല്ല എന്നിൽ നിന്നുകൂടി പുറത്തു വരുന്ന ഒരു അരോചകത്വമല്ലേ. Peter comes to Jesus with a question. പത്രോസ് യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ചോദ്യവുമായി വരുന്നു. He even has the answer and he says, listen, I have even forgiven him 7 times. He's beyond that. അവൻ ആ ചോദ്യത്തോട് കൂടെ തന്നെ ഉത്തരവുമുണ്ട്, ഞാൻ ഈ സഹോദരനോട് 7 പ്രാവശ്യം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. Why 7? എന്തുകൊണ്ടാണ് 7 പ്രാവശ്യം? You see, the law requires a Jew to forgive someone else 3 times. ന്യായപ്രമാണം ഒരു യഹൂദനോട് നിഷ്കർഷിക്കുന്നവൻ 3 പ്രാവശ്യം ഒരാളോട് ക്ഷമിക്കണമെന്നാണ്. That means he can, 1, 2, 3, after 3 times I can hit him. അതിന്റെ അർത്ഥം 1, 2, 3 പ്രാവശ്യം, അത് കഴിഞ്ഞ് 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് അവനെ അടിക്കാം. According to the law.
ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം. Okay, but Peter wanting to be righteous about the whole thing, and he knows also that when you're talking to Jesus, you need to be a little careful. പത്രോസ് തന്നെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവന് അറിയാമായിരുന്നു യേശുവിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി സംസാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന്. So he says, I'm above the law. പത്രോസ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിയമത്തിന്റെ മുകളിലാണ്. Yeshua, the law requires 3 times. I have forgiven him what? 3 plus 3, and just to be on the safer side, add one more just for it. He says, 7 times have I forgiven this fellow. പത്രോസ് യേശുവിനോട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിയമപ്രകാരം 3 പ്രാവശ്യം ക്ഷമിച്ചു, 3ന്റെ ഇരട്ടി 6 പ്രാവശ്യം ക്ഷമിച്ചു, കുറച്ചുകൂടി സുരക്ഷിതമായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ മനുഷ്യനോട് ഞാൻ 7 പ്രാവശ്യം ക്ഷമിച്ചു എന്ന്. By the way, I know why all this is happening, because I have lived what Peter is talking about. That's why I know all this so well. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്ര കാര്യക്ഷമതയോടുകൂടി എനിക്ക് അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഈ പത്രോസ് ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. Now, here is the amazing thing about our Lord. He has this amazing capacity to take something which is here and elevate it to a level which speaks directly to my heart. ഇവിടെയാണ് യേശുവിന്റെ ആശ്ചര്യകരമായിട്ടുള്ള ആ കഴിവ് നാം കാണുന്നത്. ഇത് ആശ്ചര്യകരമായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ എടുത്ത് ഉയർത്തി ആ കാര്യത്തെ വിശദീകരിച്ച് അത് നേരിട്ട് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. So to explain this to Peter, Yeshua is now telling us a story. ഈ പത്രോസ് ചോദിച്ച ഈ ചോദ്യത്തെ മറുപടിയായിട്ട് അത് വിശദീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി യേശു ഇവിടെ ഒരു ഉപമ പറയുകയാണ്. By the way, it begins by saying in the kingdom of God or in the kingdom of heaven. Does it say that in the Malayalam one? സ്വർഗരാജ്യം. Okay, what does that mean? Yeshua often uses that prefix before he tells the story, which tells me that in the kingdom of God, these are the principles that are going to be, which by you and I are going to be living. യേശു ഒരു കാര്യം പറയുന്നതിന് മുൻപായിട്ട്, അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് എപ്പോഴും ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്, സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ്. Okay, so in the kingdom of God there is a king, and this king one day he's going through his accounts and he suddenly finds that somebody has borrowed some money from him. സ്വർഗരാജ്യത്തില് രാജാവ് തന്റെ കണക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവൻ കണ്ടെത്തി ഒരാള് കടം മേടിച്ചിരിക്കുന്നു. Any idea how much is 10,000 talents? 10,000 താലന്ത് എന്തുമാത്രം ഉണ്ടെന്നതിനെ കുറിച്ച് വല്ല ആശയമുണ്ടോ? Any idea? എന്തെങ്കിലും ആശയമുണ്ടോ? അറിവ്? Sorry? 20 years labor. 20 വർഷത്തെ വേലയുടെ കൂലി. In some of the footnotes, which by the way I must tell you is not inspired, but some of the footnotes will actually tell you it's millions of dollars. ഇതിന്റെ ചില അടിക്കുറിപ്പുകളിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, let me try and give you ലക്ഷം രൂപകളാണെന്ന്. What 10,000 talents would have done during those days. ആ ദിവസങ്ങൾ, ആ കാലത്ത് 10,000 താലന്ത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Anyone remember a man called Sikandar? He was also known as Alexander. സിക്കന്ദർ എന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ച്, അലക്സാണ്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ? Any idea how big his kingdom was? അവന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആശയമുണ്ടോ? The English actually borrowed a phrase from Alexander's times because the sun never set on Alexander's empire. അലക്സാണ്ടറിന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു പദപ്രയോഗത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ആ പദപ്രയോഗം കടമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൂര്യൻ ഒരിക്കലും അലക്സാണ്ടർ സാമ്രാജ്യത്തിൽ അസ്തമിക്കുന്നില്ല എന്ന്. If you put a monetary value to Alexander's kingdom, it would be about 10,000 talents. അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ സാമ്രാജ്യത്തിന് നമ്മളൊരു വില ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏകദേശം 10,000 താലന്ത് തികയും. Is that a small amount? അത് ചെറിയ ഒരു സംഖ്യയായിരുന്നു? Yes or no? അതെയോ അല്ലയോ? No. So this king is saying, somebody who owes me this much of money, call him, I want that money back. ഈ രാജാവ് കൽപ്പന കൊടുക്കുകയാണ്, ഒരാൾ എനിക്ക് ഈ 10,000 താലന്ത് കടം തരുവാണ്ട് ആ മനുഷ്യനെ വിളിക്കുക. What does that man say? ആ മനുഷ്യൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? He falls at the king's feet. അവൻ രാജാവിന്റെ പാദത്തിൽ വീണു. He said, sir, please give me some time, I will return all this money to you.
രാജാവേ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം തരണമേ, ഞാൻ ഈ പണമെല്ലാം തിരിച്ചു തരാം. Question. What is the question we should ask? എന്ത് ചോദ്യമാണ് നാം ചോദിക്കേണ്ടത്? Somebody ask the question. Can he return this money even in a whole lifetime? അവന് ഈ പണമെല്ലാം തന്റെ ജീവിതകാലം കൊണ്ട് മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞാലും കൊടുത്തു തീർക്കാൻ പറ്റുമോ? He's lying. അവൻ കള്ളം പറയുകയാണ്. There is no way he can return this money. അവൻ ഒരു തരത്തിലും ഈ പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. But the king does what kings do, and especially this king of heaven. He says, "Maaf kar diya." Sorry, I forgive you. You don't have to repay that money. രാജാവ്, സ്വർഗത്തിലെ രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നോട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു, നീ ആ പണം തിരികെ നൽകണ്ട. What? You can't forgive this kind of money. ഇത്രയും പണം നിനക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. But remember, whom are we talking about? We're talking about the king of. ഓർക്കുക, നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ രാജാവിനെ. Okay, excellent. So this man who has been forgiven all that kind of money, he goes back. On the way, whom does he see? വളരെ നല്ലത്. ഈ മനുഷ്യന് തന്റെ കടവെല്ലാം ക്ഷമിച്ചു കിട്ടി അവൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് ആരെയാണ് കണ്ടത്? Hey, give me my money. അവന് വേറൊരു ദാസനെ കണ്ടെത്തി അവന്റെ കഴുത്തിന് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അവന് പണം തിരിച്ചു തരിക. Instead of going off to Hawaii and and staying there for the rest of his life and enjoying whatever Hawaii offers to you, he is now caught up with this money that this rascal has taken from me, and I want that money right now, and if not, you, your wife, your children, your camels, your goats, and everything is mine. ഹവായ് ദ്വീപിലേക്ക് പോയി ആ ഹവായ് ദ്വീപ് നൽകുന്ന എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും ആസ്വദിച്ചു കഴിയുന്നതിന് പകരം അവൻ വഴിയിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് കണ്ട തന്റെ ദാസനോട്, അവന് കടം കൊടുക്കുവാനുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യനെ പിടിച്ച് എന്റെ പണം തിരികെ തരുവാൻ പറഞ്ഞ് അവനെയും അവന്റെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും ജയിലിൽ അടച്ചു. I think he's going to struggle to forgive me after this message. He says, I've never had, let alone from a pulpit, even outside, I've never had somebody catch hold me by the collar. Okay, so how much money has this man taken? ഈ മനുഷ്യന് എത്ര കടം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്? How much? How much is 100 denarii? 100 ദിനാറ് എത്രയാണ്? You're better off by saying more and just tell us. Let me tell you how much 100 denarii would have done during those times. 100 വെള്ളിക്കാശ് ആ സമയത്ത് എന്തുമാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. I'm sorry. I will. We'll try and close this. Okay, good. Remember the centurion who was there at the cross? ക്രൂശിന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ശതാധിപനെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? This is a man who's got at least 100 soldiers under him. That's why he's called the centurion. ഈ മനുഷ്യന്റെ കീഴില് 100 പടയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ മനുഷ്യന് ശതാധിപൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. His annual salary would have been about 100 denarii. അവന്റെ ഒരു വർഷത്തെ ശമ്പളം ഏകദേശം 100 വെള്ളിക്കാശായിരുന്നു. Which would probably be the equivalent of somebody who's about 40 or 45, a doctor or a software engineer. So if I was to take that in Bangalore terms where my friends are, it was probably an amount of about 50 to 60 lakhs, or might be about 70 odd lakhs, somewhere in that region. ഏകദേശം ഈ 100 വെള്ളിക്കാശ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 50-60 ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കും. Is that a small sum? അതൊരു ചെറിയ തുകയായിരുന്നു. How many of us will take that and put it into the offering bag? അത് നമ്മൾ എത്ര പേര് ആ തുക എടുത്ത് സ്തോത്രക്കാഴ്ച ഇടും? I wouldn't. ഞാനത് ചെയ്യത്തില്ല. It's a big sum of money. അത് വലിയൊരു തുകയാണ്. What does this man say? ഈ മനുഷ്യൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? He said, sir, please, I will return this money. ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഇവന്റെ കാലിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ പണം തന്നു വീട്ടിക്കൊള്ളാം. Please give me some time. എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം അനുവദിച്ചു തരണം. Could this man return 10% of his salary every year, and in 10 years the principal is paid off? He will take another 5 years to pay off the interest. So in about 15 years, is it possible for this man to completely clear his loan with interest? Yes or no? ഈ മനുഷ്യന് അത് കൊടുത്തു തീർക്കുവാൻ കഴിയുമോ? 10%
ആ അടിസ്ഥാന തുക കടം മേടിച്ചത് 10 വർഷം കൊണ്ട് കൊടുത്തു തീർത്ത് അടുത്ത 5 വർഷം കൊണ്ട് അതിന്റെ പലിശയും കൊടുത്ത് ഈ മനുഷ്യന് ഈ തുക പൂർണ്ണമായിട്ടും വീട്ടുവാൻ കഴിയുമോ? It's a substantial loan, but can he return that in a lifetime? ഇത് വലിയൊരു തുകയാണ് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവന്റെ ജീവിതകാലം കൊണ്ട് ഇത് അവന് കൊടുത്തു തീർക്കാൻ പറ്റുമോ? Word of this gets back to the king. ഈ സംഭവത്തിന്റെ വാർത്ത രാജാവിന്റെ അടുത്ത് വന്നു. And he calls the first man back in and he asks him a very interesting question. ഈ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനെ രാജാവ് വിളിച്ചിട്ട് അവനോട് ഒരു വളരെ താല്പര്യകരമായിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. O thou wicked servant, I forgave thee all that debt because thou desirest me to. Should not thou also have had compassion on thy fellow servant, even as I had unto thee? യജമാൻ അവനെ വിളിച്ച്, ദുഷ്ടദാസനെ, നീ എന്നോട് അപേക്ഷിക്കിയാൽ ഞാൻ കടം ഒക്കെയും ഇളച്ചു തന്നുവല്ലോ. എനിക്ക് നിന്നോട് കരുണ തോന്നിയതുപോലെ നിനക്കും കൂട്ടുദാസനോട് കരുണ തോന്നേണ്ടതല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു. So let's try and close this up now. Why is Jesus telling us this story? ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു ഈ ഒരു ഉപമ നമ്മളോട് പറയുന്നത്? What is all this about borrowing money and forgiving and not forgiving got to do with the question that was asked? എന്ത് ബന്ധമാണ് കടം വാങ്ങുന്നതും കടം കൊടുക്കുന്നതും കടം ഇളച്ചു കൊടുക്കുന്നതും തമ്മിൽ യേശുവിനോട് ചോദിച്ച ആ ചോദ്യവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം? What is my problem? എന്താണ് എന്റെ പ്രശ്നം? What is my problem? എന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ്? That's my problem. Yes. സഹോദരന്റെ കണ്ണിലെ കരട് കാണുന്നതാണ് എന്റെ. That is the question that is being asked. ആ ചോദ്യമാണ് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചത്. And in response to that question, okay, by the way, the question is, how many times should I forgive this person? Yes or no? യേശുവിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ്, എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ എന്റെ സഹോദരനോട് ക്ഷമിക്കണം? You know, and when I look at people whom I struggle with, I justify this and say, how many times should I forgive this person? ഞാൻ ആളുകളെ നോക്കി അവരുടെ ബന്ധപ്പാടുകൾ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കും, എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ അവരോട് ക്ഷമിക്കും? And when I look at Jesus's response, I don't understand what he's talking about. ഞാൻ യേശുവിന്റെ ആ പ്രതികരണത്തെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്താണ്. By the way, by way of answer, before he gets into this illustration, he tells Peter, he says, Peter, you're asking me 7 times. He says, buddy, how about 70 times 7? He actually gives a definite number. യേശു പത്രോസിനായി മറുപടി നൽകുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ഒരു കാര്യം പത്രോസിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നത് 7 പ്രാവശ്യമല്ല 70 പ്രാവശ്യം എന്ന് ഒരു കൃത്യസംഖ്യ പറയുന്നുണ്ട്. Why did Jesus not just say keep on forgiving him? എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു പത്രോസിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല, തുടർമാനമായിട്ട് ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക? That's a very interesting question. I'm not going to go there, but I'm just going to put that thought in there for you to think about. But let us now get to the end of the passage. ഈ ഒരു ചോദ്യം താല്പര്യമുളവാക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. Listen carefully. വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കുക. I have sinned against a holy God. ഞാന് പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് പാപം ചെയ്തു. In fact, my sins are as far as the east is from the west. വസ്തു എന്റെ പാപം എന്ന് പറയുന്നത് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ. By the way, that is God's east and God's west, because God is the one who's making that statement. അത് ദൈവത്തിന്റെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമാണ്. കാരണം ദൈവമാണ് ആ പ്രസ്താവന നടത്തുന്നത്. What is the answer? 55 billion light years, is it? 45 billion. 45, okay, something like that, what they have found out as of today. So at the very least, God's east from the west is at least about 45 billion light. That far has he removed what? Your transgressions? Your transgressions? Please say that loudly. My transgressions has been removed. 45 ബില്യൺ പ്രകാശ വർഷം നമുക്കറിയാവുന്നത്. അത്രയും ദൈവം എന്റെ പാപത്തെ കിഴക്ക് നിന്നും പടിഞ്ഞാറ് വരെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. It's as big as Alexander's kingdom. അത് അലക്സാണ്ടറിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെക്കാളും വലുതാണ്. There is no way I could have repaid that debt. അത് ഒരു വിധത്തിലും എനിക്ക് ആ കടം കൊടുത്തു തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. God has forgiven me my greater debt against him. ദൈവം എന്നോട്
ഞാൻ അവന് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അധികമായിട്ട് ക്ഷമിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. But this chap here, he is continuing to irritate me. എന്നാൽ ഈ വ്യക്തി എന്നെ തുടർമാനമായിട്ട് അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുകയാണ്. That is also substantial. അതും കുറച്ച് വലിയ ഒരു കാര്യമാണ്. It is real. അത് യഥാർത്ഥമാണ്. I am living in pain. ഞാൻ വേദനയിൽ ജീവിക്കുകയാണ്. But what Yeshua is asking Peter is, Peter, how much have you been forgiven? എന്നാൽ യേശു പത്രോസിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, പത്രോസ് നിനക്ക് എന്തുമാത്രം ഇളച്ച് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു? What is Peter focused on? പത്രോസ് എന്തിലായിരുന്നു എന്റെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത്? How many times should I forgive this fellow? ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ഈ മനുഷ്യനോട് ക്ഷമിക്കണം? It's right that he irritates me. അത് ശരിയാണ്, അവൻ എന്നെ മുഷിപ്പിക്കും. It's real and it's substantial. അത് യഥാർത്ഥവും അത് വസ്തുതാപരവുമാണ്. Peter, you're asking the wrong question, buddy. പത്രോസ്, നീ ഒരു തെറ്റായ ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. What is this story all about? എന്താണ് ഈ ഉപമ അർത്ഥം എല്ലാ മൊത്തത്തില്? How much have you been forgiven, Peter? എന്തുമാത്രം നിന്നോട് ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന്. This is here. Peter, which one are you looking at? പത്രോസ്, ഇത് ഇവിടെയും ഇത് ഇത്രയുമാണ്, ഇതിലേതിനെയാണ് നീ നോക്കുന്നത്? Perhaps the most scariest verse in all of scripture, and we're going to end with that, is that last verse. I wish I had not read that. തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ഏറ്റവും ഭയാനകമായ വാക്കാണ് ഇവിടെ ഇനി നാം വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാനത് വായിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Lest you think God is blind, lest you think God is just going to let me go scot-free for all my unkind things, my unforgiveness. Read this verse again. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം ദയാലുവും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ദയമില്ലാത്ത വാക്കുകളെല്ലാം ദൈവം എന്നെ അങ്ങ് വിട്ടയക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, I don't even want to debate this verse with anyone. You will come up with some theological explanation. I just want to take it at its literal value. Yeshua is simply saying, so likewise shall my heavenly Father. It's no more about a story now. It's no more about this story that's happening about a king. My heavenly Father will also do unto what? Somebody else? Unto me, if my heart. So it's no more about anything else. It's no more about my hand. It's no more about my eyes. It's about my heart. This is a heart issue. He says, from your heart, if you do not forgive this other person who's so difficult to live with, if you do not do that, then you figure it out. ഇവിടെ യേശു നൽകുന്ന മറുപടി ഇത് ഇനി കടം ഇളച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചോ ആ ചോദ്യത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ല, ഇത് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിനെ കുറിച്ചാണ്. അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തൻ സഹോദരനോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാൽ സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവ് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളോടും ചെയ്യും. My prayer is that each one of us would go looking deep inside from here. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോകാമെന്നാണ്. Husbands, stop looking at your wives. ഭർത്താക്കന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ വീക്ഷിക്കുന്നത് നിർത്തുക. She's not the problem. അവളല്ല പ്രശ്നം. Husbands, wives, stop looking at your husbands and don't give all kinds of excuses saying that he's not worthy. I've already forgiven him so many times. ഭാര്യമാര് ഭർത്താക്കന്മാരെ നോക്കാതിരിക്കുക, അവന് യോഗ്യനല്ല, ഞാൻ അവനോട് ഇതെല്ലാം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാതിരിക്കും. Parents, don't look at your children, or children don't look at your parents, because none of that is what Matthew 18 is asking me to do. Matthew 18, Yeshua's words himself is saying, look into your own heart, ask yourself, how much have you been forgiven? And the answer to that is very, very clear. There is no doubt about it. You don't need a Bible study on that one. I've been forgiven much. When I've been forgiven much, I can forgive little. മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളും മാതാപിതാക്കളെയും നോക്കാതിരിക്കട്ടെ. ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്, എന്തുമാത്രം നാം ഓരോരുത്തരും ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയാണ്. എന്നോട് ദൈവം എന്തുമാത്രം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച്.
ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, ഇന്ന് രാവിലെ സമയത്ത് ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സഭയായിട്ട് കൂടി വരുവാനും അങ്ങേ ആരാധിക്കുവാനും കർത്തൃമേശയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുവാനുമുള്ള കൃപ അവിടുന്ന് തന്നു. കർത്താവെ, ഇന്ന് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. പലപ്പോഴും കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ സഹോദരനാൽ മുഷിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ കോപത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. കർത്താവെ, പത്രോസ് ചോദിച്ചതുപോലെ എത്ര വട്ടം ഞങ്ങളുടെ സഹോദരനോട് ക്ഷമിക്കണമെന്നുള്ള ചോദ്യവുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ മുൻപാകെ വരാറുണ്ട്. എന്നാൽ കർത്താവെ, അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, അവിടുന്ന് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ഞങ്ങളോട് എന്തുമാത്രം ക്ഷമിച്ചു എന്ന കാര്യമാണ്. എൻ്റെ കണ്ണിലെ ആ തടിക്കഷ്ണം എടുത്തു മാറ്റുക, ആ തടിക്കഷ്ണം എന്നെ എന്തുമാത്രം അന്ധനാക്കി തീർക്കുന്നുവെന്ന ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പരിശോധിക്കേണ്ടത്. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലുള്ള കോപവും അസ്വസ്ഥതയും മുഷിപ്പും എല്ലാം അതാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടതെന്ന് പിതാവ് ദൈവം എന്തുമാത്രം എന്നോട് ക്ഷമിച്ചു എന്നുള്ള ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അടിയുറയ്ക്കുവാൻ കർത്താവെ, ഇന്ന് കേട്ട ഈ വചനം കർത്താവെ കേട്ട് വിട്ടുകളയുന്നവരായി തീരാതെ കർത്താവെ ഇത് ഏറ്റെടുത്ത് കർത്താവെ ധ്യാനിക്കുവാൻ, ചിന്തിക്കുവാൻ, അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ്, കടന്നു വന്ന ഓരോരുത്തരെയും ഈ വചനത്താൽ നിറച്ച് അവിടുന്ന് മടക്കി അയക്കണമേ. വചന ശുശ്രൂഷിച്ച ദാസനെയും കുടുംബമായിട്ട് നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. തുടർന്നും അവിടുത്തെ വചനം അവിടുത്തെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ നിന്റെ ദാസനെ കരങ്ങളിൽ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണമേ. എല്ലാ മഹത്വവും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി പിതാവേ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് കരയേറ്റുന്നു. ആമേൻ. You know, there are lots of beautiful things about the worship table. Lots of beautiful things. But perhaps the most beautiful of all of them is knowing that the Mohan who came here need not be the Mohan who walks out of here. Because this is a reminder that what I did in this last week, the mess that I did, the anger that was there, all of that has been forgiven. Which means that I can go as a new creation. I can turn to my wife or my child or someone else and say, listen, God has forgiven me an infinitely larger sin. Why should I hold the small one against you? People, go from here knowing that you are forgiven. There is no greater forgiveness than this. But the demonstration of this forgiveness is the way I look at someone else around me. And most often than not, it's usually the person I'm married to and the children that God has blessed me. Those are the two areas where all of my irritation, all of my anger comes from. I beg of you, don't take Matthew lightly. It's in the context of coming back to him. And when you come back again, come victoriously and say, this is something that I have to offer. ഈ പ്രസംഗം തുടർച്ചയായിട്ട് 2 മണി തൊട്ട് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ തുടർന്ന് കേൾക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഊണിന് പോകാൻ നോക്കെ എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ടേ പോകാവൂ. 2 മണി